Good morning everybody. Welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So just we observe this one. Already last video we discussing the topic. So normal subgroup of Ng. So what is normal subgroup of Ng is two definitions are there. Or it's one definition is that A into H equals to H into A satisfies these two conditions, left coset and right coset both are conditions are equal. So which is known as sometimes normal subgroup of G, and also which is known as one of the formula is in G is a group, H is a subgroup of G. After we have to define as the symbolic relation H normal subgroup of in G, and which is defined as a X is in belongs to in G, H is in belongs to in capital H, then implies small x H X inverse is in belongs to in capital H, X H X inverse, X H X inverse is in belongs to in capital H. Here the capital H is known as a normal subgroup of Ng. The definition of normal subgroup, that is the condition. So anyway here the group SL2, R, which is known as a special linear group of n 2 by 2 matrices with over R, and this is the name of discussing the topic in the first unit in group topics. This is a special linear group of SL, special linear group of 2 by 2 matrices with over R. S is the special, L is the linear, 2 is in 2 by 2 matrices with over R. R is in real numbers. Is a special linear group of 2 by 2 matrices with over R is a normal subgroup of the general linear group of 2 by 2 matrices. Special linear is this general linear group antundu. So what is special linear values, what is general linear values? We know that already in the first unit we are discussing the special linear group values and general linear group values. In the 2 by 2 matrices, that's we have to take as an 2 by 2 matrix. Here also 2 by 2 matrix. In that special linear group is that determinant value is an 1, and the general linear group is an determinant value is not equals to 0. Just observe this one. So special linear group values are any equals to 1. So identity in which is identity, then cross multiply చేస్తాం AD minus BC. The determinant value is in 1. Here the determinant value is not equals to 0. That is known as a general group special linear. So anyway here we check this one. This special linear group is a general linear group. For example, H is a normal subgroup of G kada. Here S is a normal subgroup of G. H is a normal subgroup of G, and what we have to prove, X H X inverse is in belongs to in capital H lo undali. Observe this one. H is a normal subgroup of G and X H X inverse is in H lo undali. Here what is that? Special linear group is a normal subgroup of a general linear group. H is a normal subgroup of G, S is a normal subgroup of G process. Okay, అంటే ఏంటి, X H X inverse is in belongs to in special linear group లో ఉండాలి, అంతేగాని. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. H is a normal subgroup of Ng అంటే X H X inverse H లో ఉంది. S is a normal subgroup of Ng అంటే X H X inverse is in belongs to in స్పెషల్ లీనియర్లో ఉండాలి. ఓకే, సో స్పెషల్ లీనియర్లో ఉండాలంటే విచ్ కండిషన్ ఈ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి? దట్ determinant value is an 1, then we get that value, అంటే determinant value 1 వస్తేనే which the elements are in special linear group. The determinant value is in 1, the elements are in special linear group. The elements are not equals to 0, which is in general linear group. కంపల్సరీ 1 వస్తేనే that which is in general special linear group లో ఉండాలి. Okay, so the process of a normal subgroup, X is in G, small h is in capital H, then implies X H X inverse is in belongs to in capital H. Okay, in the H plus what special linear group, G plus what general linear group. Okay kadandi, in the H is in belongs to in capital, here H is in belongs to in special linear group. So just we have to take an has in the H place లో A అని చూస్ చేసుకుంటారండి. సో X is in belongs to in general linear group, A is in belongs to in special linear. So A is nothing but a small h. Okay, in the general linear group లో ఉండాలి అంటే the determinant value not equals to 0.
అండ్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉండాలి అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ అండ్ 1 అంతే కదా. సో సమ్ ఎలిమెంట్ చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు వాల్యూ 1 ఉంటేనే చూజ్ చేసుకోవాలండి. సో ఏడి మైనస్ బీసీ అనేది 1 అని తెలుసు మనకి. సో దట్స్ వై డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ అండ్ 1 వీ హ్యావ్ టు చూజ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉండాలి అని అంటే కంపల్సరీ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ హెచ్లో ఉంటే హెచ్ అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, హెచ్ ప్లేస్లో ఏ తీసుకుంటున్నాం. ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ స్పెషల్ లీనియర్లో గ్రూప్లో ఉంటే దెన్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్తాం. బట్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి అంటే విచ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్, ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ 0. సో డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ 1 అంటే ఈ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది అనుకోండి, ద ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ స్పెషల్ లీనియర్లో ఉంటుంది. ఏ ఈజ్ అన్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉంది, ఏ అనేది స్పెషల్ లీనియర్లో గ్రూప్లో ఉంది అని అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చూపించమంటుంది. ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉండాలి అని అంటే ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే దట్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. సో ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది స్పెషల్ లీనియర్లో గ్రూప్లో ఉంది అని అంటే దట్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ normal subgroup. Okay, now we have to satisfy that condition, determinant of x inverse. So determinant of a b c, determinant of a, determinant of b, determinant of c. determinant of a అలాగే ఉంది, ఈ determinant x అలాగే ఉంది, determinant a అలాగే ఉంది. determinant x inverse we have to return 1 by determinant x cancel. determinant of a value above function లో 1 ఉంది కాబట్టి so observe this one, determinant of x inverse equals to 1 వచ్చింది. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చింది. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అండ్ 1 అయితే ఏ అనేది స్పెషల్ లీనియర్లో ఉంది. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ 1 అంటే ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్, ఇక్కడ బిలాంగ్స్ టు ఈజ్ ఇన్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్లో ఉంది. సో ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్, దట్ ద ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్ G. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ఫైండింగ్ ద నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. And one more problem is there, a is and belongs to in G. So determinant of a is and belongs to in k కావాలంటండి. సో k is nothing but a constant, that it is a constant is taken as an s లాగా చూజ్ చేసుకొని here సేమ్ ప్రాసెస్. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీషన్ రాయలేదు, మీరు రాసుకోండి. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అంటే డిటర్మినెంట్ ఎక్స్, డిటర్మినెంట్ ఏ, డిటర్మినెంట్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ రాయలేదు, క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఒక డిటర్మినెంట్ ఏ మిగులుతుంది. డిటర్మినెంట్ ఏ అనేది ఎస్ అంటే 1 ప్లేస్లో ఎస్సే అండి. ఓన్లీ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లంకి 1 అక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది అంతే. దెన్ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ హియర్ హెక్స్ అండి, ఇది ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ హెచ్. ఓకే, అక్కడ స్పెషల్ general linear badlu ikkada direct we say that the H is the normal subgroup of an G. So after that one more important theorem is there, any subgroup of an index 2 and it is a in a group is a normal, any subgroup of index 2 is a in a group is a normal అని చెప్పమంటున్నాడు. అంటే ఇండెక్స్ 2 ఉన్నప్పుడు మనకి నార్మల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమంటుండు. So it has to satisfy 2 cases and we using right and left cosets to finding the normal. So normal 2 ways are there to find left coset equals to right coset, and also we say that the x inverse is also in capital H. So here GBA group, we know that the H is the subgroup of G. The index of H, the subgroup of an index అన్నాడు కాబట్టి the subgroup is nothing but a H is a subgroup, that the index is in 2 అంటుండు. The number of distinct left cosets of H in G has the number of distinct right cosets of H in G నే కానీ left cosets equals to right cosets ఎప్పుడైనా H small capital Hx are the distinct right cosets. అంటే any one we have to taken has the left and right cosets choose చేసుకుంటుండు. So where x belongs to in G, we know that then x belongs to H అయినా ఉండొచ్చు, x does not belongs to in H అయినా ఉండొచ్చు అండ్ సబ్ గ్రూప్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ కేసు ఉన్నప్పుడు ఏ ఈజ్ అండ్ హెచ్లో ఉంటే ఏ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ద థీరమ్ ఆఫ్
స్టార్టింగ్ థీరం అండి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. దెన్ బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసిన మనం కొసెట్స్లో ఏ అనేది హెచ్లో ఉంటే ఏ ఇంటూ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అవుతుంది. ఎక్స్ అనేది హెచ్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఏ అనేది హెచ్లో ఉంటే ఏ ఇంటూ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. ఎక్స్ అనేది హెచ్లో ఉంటే ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ ఎక్స్. So that is written as the left equals to right, that is the normal. Which is in belongs to ఉన్నప్పుడు, which does not in belongs to, నాట్ ఈక్వల్స్ టు లేదు అని అంటే యూనియన్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వై దట్ రైట్ కోసెట్స్ ఆర్ ఓన్లీ హెచ్ అండ్ హెచ్ యూనియన్ హెచ్ఎక్సే కదా మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ కోసెట్, రైట్ అయినా లెఫ్ట్ అయినా కదండి మనకి. సో వి చూజ్ ఎన్ యాజ్ అన్ జీ ఈక్వల్స్ టు లెఫ్ట్ కోసెట్ హియర్ ద రైట్ కోసెట్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్డ్ హెచ్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎక్స్. లేకుంటే డైరెక్ట్ ఏ యూనియన్ బి, ఏ యూనియన్ సి ఈక్వల్స్ టు బి, బి ఈక్వల్స్ టు సి. బి ఏంటిది హెచ్ఎక్స్, సి ఏంటిది ఎక్స్ హెచ్ హెచ్ఎక్స్. దెన్ ఆటోమేటిక్గా we say that this is the normal subgroup. This is a simple theorem which is an belongs to in H అన్నప్పుడు which does not belongs to in H, which is an belongs to in H that satisfies the, we use this theorem, and which does not in H which becomes a union. Okay. After that some more problem is there. Here H equals to A B 0 D అండి. చూసుకోండి ఒకసారి. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అంటుంది మనకి. సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో చూజ్ చేసుకున్నాడు. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్లో ఉంది అని చెప్పాలి అని అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంట. ఏబి 0D అండ్ ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉండాలి. అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 రావాలి. అండ్ ఈ ప్లేస్లో మాత్రం కంపల్సరీ 0 ఉంటేనే అది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. సో లాస్ట్ వచ్చిన ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే 5 ఇంటూ -1 -5 అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కానీ ఈ ప్లేస్లో 0 ఉండాలిగా. AB0D అండి. సో ఈ ప్లేస్లో 0 ఉండాలి, ఆ ప్లేస్లో 9 ఉంది కాబట్టి విచ్ డస్ నాట్ ఇన్ హెచ్. దెన్ వి సే దట్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. మీకు నోట్స్లో ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. హియర్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద థీరమ్ ఈస్ దర్ n, m are n, m are two normal subgroup of G. n నార్మల్ సబ్ గ్రూప్, m నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అయితే n ఇంటూ m కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూపా అని క్వశ్చన్ అండి. n, m are two normal subgroup of G, then n into m is also normal subgroup. First n, m are the two normal subgroups అంటే first of all we satisfies the subgroup. n, m are the sub అంటే నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అయింది అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఫస్ట్ సబ్ గ్రూప్ అయితేనే విచ్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ అవుతుందండి. కంపల్సరీ సబ్ గ్రూప్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఫస్ట్ n, n are normal subgroups of G, then we say that the n, n are subgroups. n, m is a subgroup, n into m is also subgroup కదా. అవర్ మల్టిఫికేషన్ సబ్గ్రూప్ అనేది మల్టిఫికేషన్ ఈజీగా సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ హెచ్ కామాకి ఎలా అంటే ఈజ్ అ థీరం హెచ్ కామాకే అద్ద సబ్ గ్రూప్స్ అయితే హెచ్ ఇంటూ కే అనేది సబ్ గ్రూప్ అయ్యింది అనేది థీరం ఒకటి ఉంది. సో n, m are సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ n into m అంటే ఆ థీరం we use the one of the theorem h, k are the subgroups అయితే h into k కూడా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది అని వన్ థీరం చేస్తాం సబ్ గ్రూప్లో. సో we using that theorem. Here x belongs to in G. Okay, anyway n into, observe this one main condition, n is a normal subgroup. What? n అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అంటే x, n, x inverse is in belongs to in capital N అన్నట్టే కానీ h is a sub group అంటే x, h, x inverse is in belongs to in capital H. Okay, here n is a normal sub group అంటే x, n, x inverse is in belongs to in capital N. Okay, and that m is a normal sub group అంటే x, small m, x inverse is in belongs to in capital M, which is a m is a normal subgroup of G. What we have to prove here? n into m. n into m అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? x into nm into x inverse is in belongs to in capital N, capital M లో ఉంది అని చెప్పాలి, అంతే కదండి. x, n, x inverse అనేది nm లో ఉంది అని చెప్తే nm is a normal subgroup of in G అవుతుంది. x belongs to in G, n into m, small n is belongs to in capital. ఓకే, ఫస్ట్ n అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కాబట్టి రాసాం. హియర్ m is also normal subgroup, n normal subgroup, m normal subgroup. Then we have to prove nm అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే
we choosing this one x n m x inverse. Here xn రాసాం mx inverse రాసాం ఇంటూ en రాసామండి. E is an identity under multiplication 1 into anything its value anything అవుతుంది అండి. సో en రాసి ఆఫ్టర్ ఈని ఐడెంటిటీ కదా, ఐడెంటిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీలో వస్తుంది. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ అయినా ఇట్స్ ఐడెంటిటీ కదా. హియర్ in the place of e we have to written x inverse into x inverse it right రాసాం x ని try observe this one xn x inverse xm x inverse xn x inverse is in belongs to in capital N, xm x inverse is in belongs to in capital M, which is in belongs to capital N, which is in belongs to in capital N, then automatically says that which is also n. Observe this one xnm x inverse is in belongs to in nm లో ఉంది అని అంటే then we say that the nm is a normal subgroup of n G. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఓకే. సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్ జీ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ సబ్ గ్రూప్ కావాలి. సబ్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ యూజింగ్ ద థీరమ్ అని. ఎన్ఎం అనేది సబ్ గ్రూప్ చేసినాకనే నార్మల్ చేసినామండి. ఎన్ఎం అనేది సబ్ గ్రూప్ ఎన్ఎం అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అనేది క్వశ్చన్ మనకి. ఎన్ఎం అనేది సబ్ గ్రూప్ అయితేనే నార్మల్ సబ్ గ్రూప్కి వెళ్ళాలి. ఎన్ కామా ఎం సబ్ గ్రూప్ అయినాయి కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఎం సబ్ గ్రూప్ అయింది అని చెప్తున్నాం. ఎలా అంటే బై యూజింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద థీరమ్. హెచ్కే సబ్ గ్రూప్స్ అయితే హెచ్ ఇంటూ కే కూడా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఎన్ఎం సబ్ గ్రూప్స్ అయితే ఎన్ ఇంటూ ఎం కూడా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సబ్ గ్రూప్ వీ ప్రూవ్ నార్మల్. ఆఫ్టర్ సబ్ గ్రూప్ వీ ప్రూవ్ నార్మల్. మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇవ్వండి. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ సబ్ గ్రూప్ చేశాకే నార్మల్. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్కి ఏం చేయలేదు కానీ అంటే క్వశ్చన్లో ఇస్తుండండి ఆల్రెడీ అవి సబ్ గ్రూప్ అయినవి అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చిండు కాబట్టి వీ డిడ్ నాట్ ప్రూవింగ్. ఎన్ఎం అనేది సబ్ గ్రూప్ అయింది అని చెప్పలే కదా మనకి. ఎన్ఎం సపరేట్గా నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అయినాయి కానీ మల్టిఫికేషన్లో సబ్ గ్రూప్స్ కాలేదు. సో దట్స్ వై వీ ప్రూవింగ్ ఫస్ట్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్టర్ వీ ప్రూవింగ్ నార్మల్. And then here one more important theorem. The intersection of any two normal subgroups of a group is also a subgroup. Observe this one. Already observe this one. In the intersection of any two normal subgroups, any two normal subgroups of G is also a normal subgroup అంటండి. ఆల్రెడీ అయిన నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూపా అనేది క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ అయిన నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆల్సో ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఆల్రెడీ అంటున్నాడు అని అంటే ఆల్రెడీ అవి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అయినవి. ఏవైనా టూ సబ్ గ్రూప్స్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూపా అంటున్నాడండి. ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఏవైనా నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అయినవి తీసుకొని ఎనీ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్లో అవి మళ్ళీ అగైన్ ఇంటర్సెక్షన్ తోటి అవుతున్నాయి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, వి చూజ్ ఇన్ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ హెచ్ కామా కే. హెచ్ కామా కే ఆర్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ సబ్ గ్రూప్. సబ్ గ్రూప్ ప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే హెచ్ కే సబ్ గ్రూప్స్ అయినప్పుడు హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే కూడా సబ్ గ్రూప్. అది ఆల్రెడీ థీరం అయింది ఇది మనకి. ఓకే, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ హెచ్ జీ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే. ఓకే, హియర్ వి అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఎనీ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ వి చూసింగ్. ఎనీ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటే హెచ్ అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చూజ్ చేసుకున్నాం, కే అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని ఏవైనా టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ తీసుకొని వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కావాలి అనేది అవర్ క్వశ్చన్ అండి. వి టేకెన్ యాజ్ ఎనీ టూ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ దర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్. సో హెచ్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ వి టేకెన్, కే ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ వి టేకెన్. దెన్ వేర్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే ఈజ్ ఆల్సో ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవింగ్. ఓకే, సబ్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ప్రూవింగ్ ఓన్లీ నార్మల్. First of all, H is a normal subgroup means X inverse is in belongs to H. K is a normal subgroup means here the only one term we choosing, why had choosing X inverse set. There is no separate terms, only two normal subgroups are the same. Observe this one. First one is the one point is in H, same point is in K. Only one value, both sets. Both one values are both sets, then we say that then automatically intersection line ఉండొచ్చు, సబ్సెట్ లైన్ ఉండొచ్చు. కానీ ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ అంటే ఆ రెండిట్లో సెలెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద సెట్ ఈజ్ దర్, హియర్ వన్ ఆఫ్ ద సెట్ ఈజ్ దర్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే బోత్
టూ అంటే రెండు సెట్లలో కామన్గా ఉండేవే కదా మనకు రాసేది. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే యూనియన్ అంటే కంబైన్డ్ అండి. సో ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్గా ఉండేవి రాస్తున్నాం. కామన్గా అంటే రెండిట్లలో సేమ్ ఉన్న వాల్యూవే కదా వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ బోత్ ఓన్లీ వన్ సెట్, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ అనేది టూ సెట్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ సెట్ దట్ దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ టూ సెట్స్లో సేమ్ వాల్యూ, టూ సెట్స్లో కామన్గా ఉన్న వాల్యూ ఏంటిదో రాస్తున్నాం. ఇక్కడ కామన్గా ఉన్న వాల్యూ ఏంటి, ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది హెచ్లో ఉంది అంటే వన్ సెట్లో ఉంది, ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది కేలో ఉంది అంటే దెన్ వీ సే దట్ ద ఆటోమేటికల్లీ ఇంటర్సెక్షన్లో ఉంది. సో ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే, దెన్ హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్గ్రూప్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ సబ్గ్రూప్. ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.